Yeah. Now I'm going to share my screen just for a few minutes. Hope this is visible to everyone. Yeah, thank you. Thank you, Sophia. So let us continue the previous class special problems. I think we have some problems are missed in the first unit. So let us start with those things. So this is your first question where I have missed the thing. From a city, three newspapers ABC are being published. And in that city, what is happening? A is read by what where the three types of newspaper we are distributing. A is read by 20% and B is read by 16%, C is read by 14%. So that means 14% of people are reading C newspaper, 20% people are reading A paper, 16% are B newspaper. Now, there are 8% of people are there who are reading both the newspapers A and B. Similarly, for both A and C, which is read by 5% people. Similarly, for B and C, it is read by 4% people. Now, all the three papers are read by only 2%. Now, what I require is, what is the percentage of the population that read at least one paper? So, out of all the things, so total percentage is equal to 100. Out of them, what we have given? Different types of A only, B only, C only, then AB combinedly, BC combinedly, and CA combinedly. ABC combinedly. These values are given there. Now, I require to find the population of people where at least one paper is read by any one of them. So, how to calculate that? I think we all are aware of the formula N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. Now, that can be extended for the probability where P of A union B union C is equal to P of A plus B of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus N of A intersection B intersection C. So now we can substitute these values so that to get P of A union B union C. At least one paper means a person can be either in or B or C. That is called as the at least one paper. So the paper has to be read by any one of the A or B or C. So to find P of A union B union C, we require P of A, P of B, P of C, similarly P of A intersection B, P of B intersection C, and B C intersection A, and finally we require A intersection B intersection C. For this, I have done the another problem where A is read by 51 or 42%, and then B is by 51%, and then C is by 68%. Similarly, AB I have given. So these are the intersection formulas, N of A and B. I have given these formulas. So if I have applied, I am getting 48 is the answer. Same thing you can apply for this problem, and let me know what is the answer for the first problem. If you are practicing this problem, generally you will get the answer. Now, same formula you can apply N of A union B. Instead of N, you can apply for P. Okay. And tell me what is the answer for the first one. All of you start and do this problem first one. I will share the things in the chat box. Same material also I will share you. I think I have shared this document. You can go to the document and find out the first question answer. Can anybody help me find the answer for this? That is a simple formula you can apply. Yeah, good answer. 0.35. That is not the addition theorem, but the formula is for the union. 0.35. If you want to convert the problem into the percentage, since they have asked as the percentage, you can write it as the 35%.
You can write the value as 35%. Yes. Next thing. So in the problem, they have defined the distribution of the continuous variable function. So the continuous variable, random variable. Then we will call the function, distribution function as the continuous. When a continuous random function and చెప్తున్నాము అంటే meaning. Discrete, it will have only two possibilities. Either continuous, there may be different intervals are there. Different breaks are available for that. But the thing is, will be continued from to starting point, ending point in that. In between in the different stages, if you are defining the function as different values, then it is called as the continuous function. That is starting point నుంచి ending point ఒక scale తీసుకోండి 0 to 15. So ఆ scale కి 3, 5, 7, 9, 10 కొన్ని బేస్ ఇచ్చేసి మీరు ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్. డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ డిఫైన్ ద వాల్యూ. f(2) ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, f(3) ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, లైక్ దట్ యూ కెన్ డిఫైన్. అది డిస్క్రీట్ వేరియబుల్. కంటిన్యూస్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఇలా మీకు ఇంటర్వల్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనకు రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి -3 to 3 ఈజ్ ద రేంజ్. సో ఫర్ -3 to 3 హౌ వి హావ్ డివైడ్, -3 నుంచి -1 వరకు ఒక ఇంటర్వల్, మళ్ళీ -1 1 వరకు ఒక ఇంటర్వల్, మళ్ళీ 1 నుంచి 3 వరకు ఒక ఇంటర్వల్. టోటల్ గా -3 నుంచి 3 వరకు ఉన్న ఇంటర్వల్ ని 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశారు. -3 to -1, -1 to 1 and 1 to 3. There they have defined the function f of x as a distribution function ని ఎలా డిఫైన్ చేశారు, 1/16, 1/16, 1/16. Some value they have there. Now what you need to find, verify the area under the curve is unity. మనకి ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడున్నా సరే ఏరియా వచ్చేటప్పటికి 1 అవ్వాలి, గ్యారెంటీ. ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఏరియా కావాలి అంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే ఏరియాస్ ఫర్ ది ఫంక్షన్ ఆర్ డిఫైన్డ్ బై యూజింగ్ ది ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రేషన్ ని మనం యూజ్ చేసుకుని ఏరియాస్ ని డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో జనరల్ గా ఏరియా ఏదైనా ఒక కర్వ్ తీసుకుని దాని ఏరియా ఏమవుతుంది అంటే f(x) dx, వేర్ ద రేంజెస్ ఫ్రమ్ -∞ to +∞. ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు వాల్యూస్. అంటే మీకు ఏ పార్ట్ లో ఏరియా కావాలనుకుంటే ఆ -∞ +∞ మారిస్తే సరిపోతుంది. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మీకు ఏరియా కావాలి. జనరల్ గా ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, మనకు ట్రయాంగిల్, రెక్టాంగిల్, పారలలోగ్రామ్ ఏదో ఒకటి తీసుకుంటే దానికి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. కానీ కర్వ్స్ కి తీసుకుంటే ఫార్ములాస్ ఏమీ లేవు. ఒక పర్టికులర్ షేప్ అయినా అదర్ దెన్ ది డిఫైన్డ్ షేప్స్. అంటే మనకు రెక్టాంగిల్ కానీ, స్క్వేర్ కానీ, రాంబస్ కానీ ఇలా ఒక పేరు ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ కాకుండా వేరేది ఎలాంటి కర్వ్ తీసుకున్నా సరే అలాంటి వాటికి ఏరియాస్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ ది డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇంటిగ్రేషన్ కెన్ బి టేకెన్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ f(x) dx. బట్ ద థింగ్ ఇస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మీకు ఏరియా కావాలి, ఏ పొజిషన్, వాట్ ఈస్ యువర్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఎండింగ్ పొజిషన్, ఇది రెండు తెలిస్తేనే మనకి ఏరియా వస్తుంది. ఆ ఏరియాని మెజర్ చేయడానికి -∞ to ∞, అసలు ఎక్కడికి తెలియకపోతే అది -∞ నుంచి +∞, f(x) dx. అది జనరల్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు మనకేమంటారంటే మన ప్రాబ్లం -3 నుంచి 3 వరకు, -3 నుంచి 3 వరకు f(x) dx కి ఏరియా ఎంత ఉంటుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f(x) dx వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ లైన్స్ బిట్వీన్ -3 to 3. -3 నుంచి 3 వరకు ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకొని దాన్ని f(x) dx ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది కర్వ్. మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆ ఏరియా 1 అవుతుంది అని చెప్పబడతారు. జనరల్ గా ఎప్పుడైనా సరే కంటిన్యూస్ random వేరియబుల్ తీసుకున్నా, డిస్క్రీట్ random వేరియబుల్ తీసుకున్నా, ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిటీ. Then only we will call it as the probability distribution function. Continuous distribution function అంటారు. అప్పుడే మార్క్స్. సో ప్రాబ్లమ్ లో వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని వెరిఫై చేయమన్నా, అదర్వైజ్ ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ 1 అన్నా, 2 క్వశ్చన్లకి సేమ్ ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్, కొద్దిగా మనకి ఇంటిగ్రేషన్ వస్తే మంచిది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ -3 to 3 f(x) dx. సో మనకు f(x) అంటే ఏంటో తెలిస్తే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ అర్థం. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x2 x3/3 x/4 x/5/5 అలా మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఈ ఫార్ములాస్ నేను అప్లై చేయడానికి ఏంటంటే -3 నుంచి 3 వరకు f(x) తీసుకోవాలి. సో -3 నుంచి 3 వరకు f(x) ని ఎలా తీసుకుంటాను అంటే మన డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా డిఫైన్ చేశారు f(x).
అంటే -3 నుంచి 1 వరకు -1 వరకు ఒక పార్ట్, -1 నుంచి 1 వరకు ఒక పార్ట్, -1 నుంచి 3 వరకు ఒక పార్ట్, 3 పార్ట్స్ గా డిఫైన్ చేశాను. అందుకని ఇంటిగ్రల్ చూడండి ఎలా డిఫైన్ చేశాను. నేను తీసుకున్నటువంటి నాకు కావాల్సిన ఇంటిగ్రల్ ఇదే ఏరియా -3 to 3 f(x) dx. సో దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను అంటే -3 నుంచి 3 ఉన్నదాన్ని ఇలా 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశాను. -3 నుంచి -1 కి, -1 నుంచి 1 కి, 1 నుంచి 3 కి. సో ఇప్పుడు -3 నుంచి 3 వరకు డిఫైన్ చేశాను. -3 నుంచి 3 వరకు డిఫైన్ చేస్తే f(x) ఏమైపోవాలి మీకు వాల్యూ ఇక్కడ చూడండి. -3 నుంచి 1 వరకు -1 వరకు డిఫైన్ చేస్తే 1/16 into 3 + x². ఎందుకని 1/16 into 3 + x² రాశాను. అదే -1 నుంచి 1 అయితే 1/16 into 6 - 2x². 1/16 into 6 - 2x². నెక్స్ట్ 1 నుంచి 3 వరకు అయితే this లో 1/16 3 - x². 1/16 3 - x² రాశాను. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసుకుంటాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా అప్లై చేస్తారండి? 1/16 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు రాశాను. 3 + x ఇదంతా x అనుకుంటే x². x² కి ఇంటిగ్రేషన్ x³/3 అనుకోండి. x³/3 రాశాను. మళ్ళీ లోపల ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేటప్పుడు x చేయాలి. x కోఆర్డినేట్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. చేస్తే అది 1. సో x కోఆర్డినేట్ 1 కాబట్టి దానికి అది ప్రాబ్లం మనకి ఏం లేదు. సో 3 + x³/3. సో లిమిట్స్ వచ్చేసి -3 నుంచి -1. ఇదిగోండి -3 నుంచి -1. అదే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/16 ఉంది 6 - 2x². అంటే 6 బయట 1/16 బయటికి రాశాను. ఇంటిగ్రల్ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ 6 కి అప్లై చేస్తే 6 into x. ఎందుకంటే ఇంటిగ్రల్ dx అంటే x కాబట్టి 6 into x. మైనస్ కి మైనస్ రాశాను. 2 కాస్త 2 గానే రాశాను. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x². ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x² అంటే x³/3. అందుకని ఇక్కడ ఎలా రాశాను అంటే 1/16 into 6x - 2/3 x³. ఓకే, ప్లస్ 1/16 into దీనికి ఇంటిగ్రల్ 3 - x² కి అంటే 3 - x³/3 మైనస్ ఇంటిగ్రల్ కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి x కోఆర్డినేట్ ఒక మైనస్ ఎక్స్ట్రా రాశారు. 1 to 3. సో లిమిట్స్ ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు? ఫస్ట్ -1 దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయాలి, మైనస్ మళ్ళీ -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి x ప్లస్. సో 3 - 1/3 మైనస్ మళ్ళీ x ప్లస్ లో -3 3 - 3/3 సో ఇలా మనం క్లియర్ చేసుకుంటే ద వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఒకసారి ఇది కూడా చిన్నగా లైట్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి జస్ట్ ఫర్ 1 minute. ఎస్ యూ కెన్ డూ ది సెకండ్ వన్. ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ రాసి సపరేట్ చేస్తే వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి 1 వస్తుందా లేదా ఒకసారి జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి. ఇక్కడ -3 రాయాలి. Is the second one is okay? Then the answer for the problem already I have given. Whatever the unit I have shared in that unit, 16 to 17 pages, the answer is available for you. The same answer. But this part of derivation is not there. Derivation అంతా ఎలా సింప్లిఫై చేశాను అనేది ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండదు. సో జస్ట్ దాని డెఫినేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది 16 pages లో 17 pages లో డెఫినేషన్ ఉంటాయి. Yeah, hope everyone has done. Nikhira, from last to third step. Which problem, Nikhira? Second problem. Yeah, good. So, ఈ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో -3 నుంచి 3 వరకు ఇది మనకి ఏంటంటే మనం కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ ఇచ్చారు. ఇది ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఆ చెకింగ్ కి ఇంకొక పేరు వెరిఫై దట్ ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ ఈస్ యూనిటీ అంటారు. ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ అంటే ఏరియా అంటే ఇంటిగ్రల్ అండర్ ది కర్వ్. ఈ కర్వ్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది? -3 నుంచి 3 వరకు అంటే -3 to 3 ఆఫ్ ది కర్వ్. కర్వ్ ఏంటో మనకు తెలియదు కదా, దాని పేరు f(x) అనుకున్నాను, dx. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ ఇన్ ద రేంజ్ -3 to 3 f(x) dx అంటారు. ఇప్పుడు నేను -3 to 3 f(dx) ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే -3 to 3 ఉన్నటువంటి f(x) ని
త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశాను ఇంటర్వల్ ని. అంటే మనం తీసుకునేటువంటి స్కేల్ ని నేను ఏం చేశానంటే త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశాను. ఎలా హారిజాంటల్ స్కేల్ ని, ఒకటేమో -3 నుంచి -1 వరకు, ఇంకోటేమో -1 నుంచి 1 కంటిన్యూషన్. అది అందుకని కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ అంటారు. అంటే -3 నుంచి 3 వరకు ఉన్న స్కేల్ ని -3 నుంచి -1 వరకు ఒక పార్ట్, -1 నుంచి 1 వరకు ఒక పార్ట్, 1 to 3 ఇంకొక పార్ట్, అలా త్రీ పార్ట్స్ గా నేను డిఫైన్ చేసేసాను. సో ఈ త్రీ పార్ట్స్ లోనూ నేను ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇది 1/16 into 3 plus x whole square. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి 1/16 into 6 minus 2x square. ఇది ఈ పార్ట్. థర్డ్ పార్ట్ లో 1/16 into 3 minus x whole square. ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా 1/16 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాశాను. 3 plus x whole square. ఇదంతా కూడా నువ్వు x అనుకుంటే x స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా x³/3 రాసేసాను. ఇదే 1/16 ఇంటూ ఈ 6 మైనస్ 2x స్క్వేర్ ఉంది. 6 కాన్స్టెంట్ బయటకు రాస్తే ఇంటిగ్రల్ dx మిగులుతుంది ఇక్కడ, అంటే 1 dx పేరే x, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dx అంటే x, అందుకనే ఇది 6x అయింది. 2x స్క్వేర్ 2 పక్కకు రాసేస్తే x స్క్వేర్ కి ఇంటిగ్రేషన్ x³/3. ఇక్కడ కూడా 6 పక్కకు రాసేస్తే 1dx కి ఇంటిగ్రేషన్ x, 2 పక్కన రాసేస్తే x స్క్వేర్ కి ఇంటిగ్రేషన్ x³/3 ఇక్కడ రాసేసాను. 1/16 ఇంటూ ఇది చూడు 3 minus x whole square. అంటే ఇదంతా నేను x అనుకుంటే x³/3, కానీ x కి ముందు -1 ఉంది కాబట్టి -3. సో ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ వచ్చేసి -3 నుంచి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 3 - 3 హోల్ క్యూబ్, ఇక్కడ +3 రాశారు, ఇది +3 కాదు -3 అని చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా 1/16 అంటే ఇక్కడ 1 రాయాలి. 6 - 2/3 -6 రాయాలి కదా, -6, ఇది ప్లస్. ఓకే, సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ యాజ్ 1. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్. అదే ఈ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కి థియరీ కావాల్సింది ఆల్రెడీ, దట్ ఈస్ అవైలబుల్ దేర్ ఇన్ ది 16 to 17 pages. The definition is available there. Next problem. 2021 paper. Exam. Next, దీనికి కూడా ప్రాబ్లం కి డెఫినేషన్ రాసి ఇచ్చేసారు. 16 to 17 pages లో ఉంటాయి. Now this one. ఈ let x be a continuous random variable function where ఈ f of x is defined as, రెండు రకాలుగా డిఫైన్ చేశారు కదా, అందుకనే అది కంటిన్యూస్. kx² అన్నాడు ఒకసారి, ఇక్కడ దాకా 0 నుంచి 1 వరకు kx², అది దాటితే అంత 0నే. ఇప్పుడు x ఏమవుతుందో k ఏమవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాం. k ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 0 to 1. 0 to 1 వచ్చేటప్పటికి ఎంత అవుతుంది అన్నాడు, kx² అన్నాడు. కానీ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే ఇది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కదా, ఇది కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ కాబట్టి దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవ్వాలి అంటే కంపల్సరీగా 1 అవ్వాల్సింది. సో -∞ నుంచి ∞ వరకు మీరు ఏది రాసినా సరే అది 1 అవ్వాలి. సో దానికి ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకొని ఇంటిగ్రేషన్ ఇది 0నే కదా, దీనికి ఏం చేయను ఇంకా. kx² కి ఇంటిగ్రేషన్ అంటే k × x³/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అది 1 అవుతుంది కంపల్సరీగా, ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అన్నారు కాబట్టి దీని ఇంటిగ్రేషన్ 1 అవుతుంది. k × x³/3 లిమిట్స్ ఎక్కడ నుంచి 0 నుంచి 1 వరకు. 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే k × 1/3, సారీ x అంటే మీకు 1, సో k × 1/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, అంటే k వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి 3. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇవాల్యుయేటెడ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సో ఆ ఆన్సర్ ఇక్కడ నేను రాశాను. ఇంటిగ్రేషన్ చూడండి, -∞ నుంచి +∞ వరకు 1, ఓకేనా. కానీ 0 నుంచి 1 వరకే ఇది, రిమైనింగ్ అంతా 0 అన్నారు కదా. సో మన ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తే చాలు. 0 నుంచి 1 వరకు kx² అంటే kx³/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి, దట్ విల్ బి k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 రాశారు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్ వాట్ దే హావ్ ఆస్క్డ్ దేర్. k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి మీరు ఫంక్షన్ ని, ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ p ఆఫ్ 4
లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3/4 వరకు మీరు ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3/4 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3/4 అంటే మీనింగ్ ఎంత? ఇది 0.7 0.7 అంటే ఇదిగోండి ఈ ఇంటర్వల్ లో ఉంటుంది. అది ఈ ఇంటర్వల్ లో ఉంటుంది. సో ఈ ఇంటర్వల్ లో మాత్రమే ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు. 1/4 నుంచి 3/4 వరకు 1/4 నుంచి 3/4 వరకు అంటే ఇక్కడ లై అవుతుంది. 1/4 అంటే వాల్యూ ఎంత? 0.25. ఇది వచ్చేటప్పటికి 0.7. సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో వాల్యూ ఎంత అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. కే అంటే వాల్యూ ఎంత ఆల్రెడీ యూగా కే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సో ఇది f ఆఫ్ x అంటే 3x². సో 3x² కి ఇప్పుడు మనం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. 3x² కి ఇంటిగ్రల్ ఎక్కడి నుంచి 1/4 నుంచి 3/4 1/4 నుంచి 3/4 అంటే వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి 0 కి x 1 కి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి నేను. అదే వాల్యూ కనుక వేరే రకంగా ఉంటే 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ ఏం చేయవలసిన 0నే. 1 కంటే ఎక్కువ అంటే 0 నుంచి 1 వరకు kx². 0 కి తగ్గినా 1కి పెరిగినా ఆన్సర్ 0. కానీ నువ్వు తీసుకున్నటువంటి x లిమిట్ ఏంటి? ఇప్పుడు 1/4 కి 3/4 కి మధ్యలో ఉంది. 1/4 కి 3/4 కి మధ్యలో ఉందంటే అది 0 కి 1 కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. దీంట్లో k ఆల్రెడీ 3 అని తెలుసు. సో 3x². దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ 3 బయటకు వచ్చేస్తే x² కి ఇంటిగ్రేషన్ x³/3. సో 3 ఇంటూ x³/3 3 క్యాన్సల్ మిగిలేది x³. ఇప్పుడు x³ కి ఈ లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి. 1/4 3/4 1/4 3/4 అప్లై చేస్తే 3/4 హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 1/4 హోల్ క్యూబ్. సపరేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 3³ మైనస్ 1³ అంటే 27 మైనస్ 1 26/4³ 4³ అంటే 6. ఇదిగోండి ఇదే ఆన్సర్ ఫస్ట్. అదేవిధంగా రెండోది ఏమన్నది? ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p ఆఫ్ x విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2/3. 2/3 అంటే మీనింగ్ ఎంత? ఎక్కడ వస్తుంది 2/3 అనేది? 0.6. 0.6 కంటే ఎక్కువ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. 0.6 కంటే ఎక్కువ. కానీ 0.6 కంటే ఏదైనా ఎక్కువ తీసుకుంటే మన ప్రాబ్లంలో వాడు ఏమన్నాడంటే 1 దాటితే x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 సారీ 1 వరకే నీకు ఆన్సర్. 1 దాటేసింది అనుకోండి ఆన్సర్ మళ్ళీ చేస్తా. అంటే మీకు x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2/3 అన్నా సరే x అనేది 2/3 కంటే ఎక్కువ 1 కంటే తక్కువ అయితేనే ఈ ఫార్ములా. ఇంకా 1 కంటే పెరిగితే అది 0 చేయవలసిన. కాబట్టి వాడి ఇక్కడ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2/3 అంటే నేను లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 వరకు చేస్తే చాలు ఇంటిగ్రేషన్. సో 3x² కి ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ అంటే 3 ఇంటూ x³/3 అది వచ్చేటప్పటికి x³. x³ లో 2/3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 2/3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు లిమిట్స్ ఒకటి వచ్చేటప్పటికి 1 వచ్చేటప్పటికి 2/3 అంటే ఇక్కడ ఇవ్వటం ఒకటే ఇచ్చాడు గ్రేటర్ దాన్ 2/3 అని. కానీ లెస్ దాన్ దీన్ని ఎలా రాయాలి అంటే px గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3ని 2/3 less than x రివర్స్ ఆర్డర్ లో 2/3 less than x less than or equal to 1 ఇలా రాసుకొని ప్రాబ్లమ్ చేయాలి. అందుకనే 1 కూడా రాసుకోవాలి కాబట్టి 2/3 నుంచి 1 వరకు లిమిట్ అంటే ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. 1 మైనస్ 2/3 హోల్ క్యూబ్. సో 1 మైనస్ 8/27 19/7. ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. సో దీనికి సేమ్ అర్థం కాకపోయినా ఇంకా ఈ వీడియోని అప్లోడ్ చేద్దాం. వీడియో యూట్యూబ్ లింక్స్ కూడా ఇచ్చాను కొన్ని, మీరు ఈజీగా ప్రిపేర్ అవ్వగలరండి. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి 22%. ఇదే ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఇచ్చాను. ఇది 40% 30% ఇలా న్యూస్ పేపర్ లాంటి ప్రాబ్లం 5 ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సో సెకండ్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఫస్ట్ యూనిట్ లో మిస్ చేస్తాను, అందుకని ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సో ప్రాబ్లం చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ x has the following probability function. ఏమేమి ఉన్నాయి? x వాల్యూస్ ఇచ్చారు, p ఆఫ్ x వాల్యూస్ ఇచ్చారు. x కనుక 0 అయితే ఫంక్షన్ వాల్యూ, p ఆఫ్ x అంటే ఫంక్షన్ వాల్యూ, ఇంకా f ఆఫ్ x అనేది p ఆఫ్ x అన్నది. 0 అయితే 0, 1 అయితే 1, 2 అయితే 2k, 3 అయితే 3k, 4 అయితే 4k, 5 అయితే k², 6 2k², 7 అయితే 7k² + 2. ఇప్పుడు మనకు k వాల్యూ కావాలి.
కే వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? ఇందాక రాసిన లాజిక్ ఏంటంటే ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిటీ. సేమ్ ఆన్సర్. అది ఎలా వస్తుందంటే మనకి సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబబిలిటీస్ 1 అనుకుంటాం ఎప్పుడు, అదేలాగా సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీస్ ని 1 చేసుకుంటే కే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ పిఎక్స్ అంటే ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్ ఉన్నాడు కాబట్టి పిఎక్స్ తీసుకున్నారు. పిఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమన్నాయి? 0 అని, కే అని, 2k అని ఇలా ఉన్నాయి కదా. వీటన్నిటిని యాడ్ చేసుకుంటే 1 రావాలి. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని యాడ్ చేయండి, 1 కి ఈక్వల్ చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ది కే వాల్యూ. ఓకే, అది కే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. కే వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు ఏం కావాలి? పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 అంటే 0 నుంచి లెస్ దాన్ 6, లెస్ దాన్ 6 అన్నారు కాబట్టి 5 వరకు, అంటే 0 ప్లస్ కే ప్లస్ 2k ప్లస్ 2k ప్లస్ 3k ప్లస్ కే స్క్వేర్. అది ఎంత అవుతాయో యాడ్ చేయండి, అదే ఆన్సర్. పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 6. పి ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 అన్నారు. పి ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది, మీకు ఆల్రెడీ కే వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి. ఈసారి పి ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి? 0 నుంచి 5 లోపు. 0 ఉండకూడదు, 5 ఉండకూడదు, లెస్ దాన్ కాబట్టి. లెస్ దాన్ అది కొంత అయితే రెండు యాడ్ చేస్తాను, లేదు కాబట్టి 5 అవుతుంది. అంటే 1 2 3 4 వాల్యూస్ యాడ్ చేసి కే ప్లస్ 2k ప్లస్ 3k ప్లస్ 2k ప్లస్ 3k ఈ వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తే చాలు. ఈసారి చూడండి 0 నుంచి 4 వరకు ఈ వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తే చాలు. నెక్స్ట్ డిటర్మిన్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కే అనేది ఆన్సర్ కనుక, ఒకవేళ ఎంత తీసుకుంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/2 అవుతుంది ఆన్సర్. సో ఒకటి తీసుకుంటే 0, రెండు తీసుకుంటే కే, అప్పుడు కే వాల్యూ మినిమం ఎంత అని ఫైండ్ అవుట్ చేసి సరిపోతుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాల్యూ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీనికి నాకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందో తెలియదు కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సిమిలర్లీ డిటర్మిన్ ద మీన్ అండ్ ద వేరియన్స్. మీన్ కానీ వేరియన్స్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటంటే, మీన్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ బై ఎన్ రాసింది. వేరియన్స్ కావాలంటే సిగ్మా స్క్వేర్. సిగ్మా స్క్వేర్ కావాలి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఆన్సర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ దే క్లియర్లీ ఐ హావ్ గివెన్ దే. చూడండి ఫస్ట్ వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే కే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 0 ప్లస్ కే ప్లస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే 10k స్క్వేర్ ప్లస్ 9k మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే 10k మైనస్ 1 k ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే కే వాల్యూ -1 కానీ 1/k కానీ. కానీ ఏమన్నారు? కే వాల్యూ కంపల్సరీగా పాజిటివ్ అన్నాడు. ప్రాబ్లం కే వాల్యూ పాజిటివ్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ కే వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో కే వాల్యూ పాజిటివ్ తప్ప నెగిటివ్ అనేది ఉండదు. అందుకని కే వాల్యూని రెండు వచ్చినా సరే మనం ఒకటే తీసుకోవాలి. ఆ ఒకటి ఏం తీసుకున్నానంటే 1/10 తీసుకున్నాను. 1/10 అంటే 0.1 కే వాల్యూ. ఇక మీకు ఇది కావాలంటే అది యాడ్ చేసుకోండి. నేను లెస్ దాన్ 3 వరకు యాడ్ చేశాను, అంటే కే ప్లస్ 2k ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే చాలు, అంటే 3k. 3 ఇంటూ 0.1 0.3 అనే దానికి ఆన్సర్ ఫస్ట్ దానికి. మనకి ఇందాక ఎంతవరకు కావాలన్నారు? 5 వరకు కావాలన్నారు. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోండి, ఎంత వచ్చి ఎంత. ఒక్కసారి ఫస్ట్ వీడియో ఒక్కసారి వాచ్ చేయండి అందరు. ఐ విల్ ప్లే ది వీడియో.
Hope I am clear with this first unit. ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఏదన్నా క్వశ్చన్ మీకు డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే యూ కెన్ రైజ్ ద క్వశ్చన్. ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. First unit, half of the questions other than the choice, they will ask from cards or the dice. ఆ కాయిన్ మీద కూడా అడగచ్చు. సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, కంటిన్యూస్ కానీ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ కానీ ఈ రెండింటిలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇంటర్నల్ చాయిస్ అది, వెదర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది ప్రాబబిలిటీస్ ఆర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్. అది ఫస్ట్ యూనిట్ లో క్వశ్చన్ అడిగే విధానం.
Okay, okay, thank you. Still any other questions are there regarding the first unit? I think hopefully we have completed first unit and fifth unit. Totally 2 units I have completed. Fourth unit, some theorems are there. Setting unit is also, we need to start, I think. Second unit. Unit 2. Unit 3, half of the unit we have completed. This part we have completed. Unit 3. Unit 2 complete చేశాను. Population, sample, confidence. Unit 2 లో half part అయిపోయింది. ఒక half part ఉంది. Unit 3 complete గా చెప్పాలి. So still 1.5 unit is balance for me. Third unit, second unit half. Fifth unit total గా కంప్లీట్ చేశాను. Fourth unit లో 2 థియరమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ థియరం ఒకటి, ఫెర్మాట్ థియరం ఒకటి. So within 2 classes, by tomorrow and day after tomorrow, I will close the total syllabus. రేపు ఎల్లుండితో నేను టోటల్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసేస్తానండి. రిమైనింగ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేసేయండి. రేపు ఎల్లుండితో కంప్లీట్ చేసేస్తాం. Still if you have any doubts, I am here to answer your queries. Sample mean population formulas, I think yesterday I have shared the notes, previous class. You go through the previous notes. If it is not clear, again I will share the same thing. Otherwise, I will write on the paper and then I will share. That is what unit 2 only. Yes, that is only unit 2. Yes, good. Sir, A union B union C చెప్పాను చూడండి. A union B union C ఈ మొత్తం కన్వర్ట్ చేసింది A union B union C అంటారు. దీంట్లో ఈ చిన్న పార్ట్ ఏం చూసారా? ఈ చిన్న పార్ట్ A యూనియన్ B, సారీ A ఇంటర్సెక్షన్ B ఇంటర్సెక్షన్, ఈ చిన్న పార్ట్ A అంటే ఇది ఈ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? ఈ పైన రాసినటువంటి ఈ కొద్ది పార్ట్ A ఇంటర్సెక్షన్ B, ఈ కొద్దిగా ఈ సర్కిల్ కి ఈ సర్కిల్, ఈ చిన్న పార్ట్ A ఇంటర్సెక్షన్ B, ఇది వచ్చేసి B ఇంటర్సెక్షన్ C, ఇది వచ్చేసి C ఇంటర్సెక్షన్ B. ఈ మూడింటికి కామన్ గా ఉన్న చిన్న పార్ట్ A ఇంటర్సెక్షన్ B ఇంటర్సెక్షన్ C. ఇందాక మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చింది ఏంటంటే ఏ రీడ్ చేసే వాళ్ళు ఇచ్చారు, బి రీడ్ చేసే వాళ్ళు ఇచ్చారు, సి మాత్రమే రీడ్ చేసే వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఏ ఓన్లీ అంటే ఈ పార్ట్ ఒక్కటే, సపరేట్ పార్ట్ ఒక్కటే. బి రీడ్ చేసేదంటే ఈ పార్ట్ ఒక్కటే, అంటే ఈ సర్కిల్ కి ఈ లైన్స్ కి బయట పార్ట్. ఇది వచ్చేసి సి మాత్రమే రీడ్ చేసేవాళ్ళు. అలా ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి రీడ్ చేసే వాళ్ళు ఇచ్చారు, బి ఇంటర్సెక్షన్ సి రీడ్ చేసే వాళ్ళు ఇచ్చారు, సి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ రీడ్ చేసే వాళ్ళు ఇచ్చారు. దాంట్లో నుంచి ఈ చిన్న పార్ట్ ని నేను సపరేట్ చేసేస్తే then you will get A union B union C. A union B union C అంటే ఇది మొత్తం కావాలి. దీంట్లో ఇందాక మీకు ఏ సర్కిల్ ఇచ్చారు, బి సర్కిల్ ఇచ్చారు, సి సర్కిల్ ఇచ్చారు, ఏబికి కామన్ సర్కిల్ అంటే ఇదిగోండి ఈ సర్కిల్ వాల్యూ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా బిసి సర్కిల్ వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఇచ్చారు, ఏసి సర్కిల్ ఇదిగోండి ఈ వాల్యూ ఇచ్చారు. దాంట్లో నుంచి చిన్న ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ తీసేస్తే రిమైనింగ్ అంతా కూడా ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సినే అవుతుంది. అదే అక్కడ రాసినటువంటి ఫార్ములా. దట్ ఈస్ వాట్, సి దిస్ ఫార్ములా. పి ఆఫ్ రాయొచ్చు, ఎన్ ఆఫ్ రాసుకోవచ్చు. నేను ఎన్ ఆఫ్ రాశారు కొంతమంది, పి ఆఫ్ రాస్తారు. ఎన్ ఆఫ్ రాయాలి, బి రాయాలి, సి రాయాలి. దాంట్లో నుంచి ఇంటర్సెక్షన్ సపరేట్ చేసేసి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అదే మనకు కావాల్సినటువంటి ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి. ప్రూఫ్స్ ఏమవసరం, జస్ట్ ఫార్ములా అయిపోయింది. Okay, I am leaving for today. If you have, I will open this meeting. If you have any queries, you can post here so that I will answer you. So I will be available up to 10 o'clock. So if you have any queries up to whatever I have completed the syllabus, you can post here. I will be available here only. What is the difference between the Hamiltonian and the Euler graph? Euler graph అనేది దాంట్లో మనం కన్సిడర్ చేసేది ఎడ్జెస్, Hamiltonian లో మనం కన్సిడర్ చేసేది vertices. That is the only one difference between the Euler graph and the Hamiltonian. Hamiltonian లో ఓన్లీ వర్టెక్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. We need to pass through all the vertices exactly once. But in Euler, you need to pass through all the edges exactly once. అక్కడ ప్రతి ఎడ్జ్ ని కవర్ చేయాలి, ఇక్కడ ప్రతి వర్టెక్స్ ని కవర్ చేయాలి. అది రెండింటికి డిఫరెన్స్. అది గ్రాఫ్. అదే సర్క్యూట్ అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ లాస్ట్ పాయింట్ రెండు సేమ్ అయితే అదే సర్క్యూట్ అవుతుంది. These formulas I will once again share you. Sample mean population.